Welcome to the second day of classes. এখন দ্বিতীয় ক্লাসে সবাইকে স্বাগত। Were you guys able to do your homework reading yesterday? গতকালকে যে হোমওয়ার্কটা ছিল সেটা কি করেছে পাশে? করেছো? Were you able to make it through the whole chapter? তোমরা কি সম্পূর্ণ অধ্যায়টা পড়তে পেরেছো? Did they feel like it took them a long time, or like how long did they spend at it? আর কতক্ষণ সময় তোমরা এটা ব্যয় করছো? 40 মিনিট? 40 minutes. Did they all spend 40 minutes at it? সবাই? How long did you spend at it? কতক্ষণ সময় তোমার লাগছে? হ্যাঁ? 30 minutes. And Kemi? হ্যাঁ? 30 minutes. Okay. And did you get through a lot of the chapter or just a little bit? তোমরা কি অধ্যায়টা সম্পূর্ণ পড়তে পারছো? মানে বেশিরভাগ পড়ছো না অল্প একটু পড়ছো? অল্প একটু পড়ছি, মানে বুঝতে পড়ছি, মানে প্রথমে পড়ছিলাম এক পেজ পড়ছি মানে বুঝি না। সেকেন্ড টাইম আবার পড়া লাগছে, টাইম দিয়ে পড়তে হয়। So our brother Gopi, he said that he read most of it, but then he's telling that at first he read first page, but he didn't understand, and he read again to understand properly. Okay. I think your principle of reading for a certain amount of time is going to be good for this class. Okay. Well, today I'll just count that you all read. এখন আজকের জন্য আমি ভাববো যে সবাই পড়েছো এটা, And we'll go from there. এবং এখন আমরা তারপরে দেখি। Let's have a prayer before we get any further. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পিতা, thank you for another day of classes. আরেকটি দিনের জন্য ধন্যবাদ। I want to ask you to be here with us and be our teacher. আমি আপনার কাছে আশা করি যে আপনি আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের শিক্ষক হবেন। In Jesus' name. যিশুর নামে আমেন। Okay. Let's start with a little review of what we were learning yesterday. এখন শুরু করার আগে আমরা গত ক্লাসে যা শিখেছি সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করি। There were 3 main points that we looked at. ওখানে কিন্তু 3টা প্রধান পয়েন্ট ছিল যেগুলো আমরা দেখেছি। Do you remember what those points were? ওই 3টা পয়েন্টের কথা মনে আছে? 3টা পয়েন্ট। Sorry, her hands start to go up. 3টা পয়েন্ট। Or if you remember one thing from yesterday. গতকাল যা শিখেছি তার মধ্যে থেকে যে কোনো একটা জিনিস আমাকে বলো। হ্যাঁ, ঈশ্বর ক্যারেক্টার লাভ। অন্যের জন্য ভালোবাসা। লাভ। God is love. What is love? What kind of love? কেমন ভালোবাসা? প্রকৃত ভালোবাসা। True love, unselfish love. Unselfish love. So this is the principle of God's kingdom. ঠিক আছে? Unselfish love মানে কি অস্বার্থ ভালোবাসা। এটা হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রথম প্রিন্সিপাল। ঠিক আছে? And what's on the opposite side? আর ওই আনসেলফিশ লাভ মানে অস্বার্থ ভালোবাসার বিপরীতে কি আছে? স্বার্থপর ভালোবাসা। Selfishness. And who is Okay. the principle of what kingdom? Yeah. Okay. And why did Jesus come? যিশু কেন এখানে এসেছিলেন? পৃথিবীতে এসেছিলেন? হ্যাঁ? তিনি ওকে To die for us instead of our sin. ঈশ্বরের কাজগুলো সম্পন্ন করতে। to give us salvation. Okay. For salvation, what other thing? আরেকটা জিনিস মনে আছে যে ঈশ্বরের গৌরব যেন হ্যাঁ, ওনার শব্দ যেন হয়। What's he saying? বলো। যিশুর মতো। ঈশ্বরের কাজ সম্পন্ন করতে আর মানে আমরা যেন যিশুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মহিমার গৌরব করতে পারি। So he's telling that he came so all can be done properly, and then also so that our God's glory can be shown. Yeah, so we can have a true picture of God's character. তার মানে হচ্ছে আমরা ঈশ্বরের স্বভাব যেন আমরা দেখতে পাই। And then he can show us that obedience to God's law is possible. তো আমাদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে ঈশ্বরের সম্মান করা, ঈশ্বরের কথা শোনা মানুষ হয়েও সম্ভব। Have you considered the fact that Jesus didn't have to come? এখন কখনো কি এটা ভেবেছো যে যিশুর কিন্তু আসার প্রয়োজন ছিল না? But what would have happened if he hadn't? এখন যিশু যদি পৃথিবীতে না আসেন তাহলে কি হতো? What would Satan, if like he could have just destroyed our world, right? এখন যিশু যদি চাইতো বা আমাদের ঈশ্বর যদি চাইতো তাহলে কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে এবং আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিত, তাই না? But what would Satan have said then?
কিন্তু যদি ধ্বংস করতো তাহলে শয়তান কি বলতো? Think about it. চিন্তা করো যে যদি ঈশ্বর পৃথিবীকে এবং আমাদেরকে ধ্বংস করে দিত, আমাদের উপর রাগ হয়ে, তাহলে শয়তান কি বলতো? শয়তান খুশি হইতো। শয়তান would be happy. He'd be happy. Yeah. What would he try to tell? ঈশ্বরকে মানে মানে ঈশ্বরের ভালোবাসা নাই। শয়তানকে ভালোবাসা সৃষ্টি So করছে। he's telling that maybe he will tell everyone that God didn't love us. Yeah. Follow? Same. 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 Okay, because did God just create our world? এখন ঈশ্বর কি শুধু আমাদের পৃথিবীটাকেই সৃষ্টি করেছেন? For a universe. He created the whole universe. He created other worlds with other people. এখন সে হয়তো অন্যান্য পৃথিবী তৈরি করেছেন যেখানে অন্যান্য মানুষেরাও আছে, And there's all the angels. এবং তিনি আরো স্বর্গদূতদের তৈরি করেছেন। So really this controversy that's going on our planet is something that the entire universe is observing. এখন আমাদের পৃথিবীতে যা হচ্ছে সেটা কিন্তু এই সম্পূর্ণ গ্রহ সাম্রাজ্য দেখছে। And really it's not just a test of our choice, but it's that God is on trial. এখন এখানে এমন হয়েছে যে আমরা বিশ্বাস করছি কিনা এটা নিয়ে শুধু দেখছে না, কিন্তু ঈশ্বর যা করছে সেগুলো কিন্তু না সবাই তাকিয়ে দেখছে। The way that this conflict ends will show whether God is fair or not. এখন যখন আমাদের এই যে সমস্যাটা এখন আছে, এই সমস্যাটা যখন সব ঠিক হবে, তখন দেখা যাবে যে ঈশ্বর কি সঠিক না ভুল। If he destroyed our world, এখন তিনি যদি আমাদের পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দিতেন, Satan could have said, God's law is impossible to obey. এখন তখন শয়তান হয়তো বলবে কি ঈশ্বর যে নিয়ম কানুন দিয়েছে সেগুলো একদমই মানা যায় না, সম্ভব না, His rules are unreasonable. আর তার নিয়ম কানুনগুলো একদমই মান্য করার মতো না, Forgiveness is impossible. আর তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন না। And then what would the other worlds have thought? এখন ধরো অন্য যাদেরকে সৃষ্টি করছে তারা কি বলতো? Would they have wanted to continue serving God? এখন তারা কি ঈশ্বরের প্রশংসা করতো? আর It would have been a crisis for the entire universe. এখন এই যে এটা যদি হতো, যদি আমাদের পৃথিবী থেকে ধ্বংস করে দিত, তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যা হতো, তাই না পৃথিবীতে? So Jesus came by choice. এই জন্য যিশু আর কি পৃথিবীতে এসেছিলেন কিন্তু তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী। And consider the risk that he ran in coming. এখন এটা চিন্তা করো যে তিনি যে আমাদের পৃথিবীতে আসছেন, তিনি কিন্তু অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়ে আসছেন। If he had failed once, তিনি যদি তার কাজে একটু ভুল করত, his separation from God would have been eternal. এখন তিনি যে ঈশ্বরকে ছেড়ে এখানে এসেছেন আমাদের মাঝে, তিনি যদি অল্প একটু ভুল করতো না, তাহলে ঈশ্বরের সাথে যিশু যে সম্পর্কটা আছে সেই সম্পর্কটা কিন্তু ভেঙে যেত। He would have become a sinner. কারণ সে যদি অল্প ভুল করতো তাহলে সে পাপী হয়ে যেত, Salvation for the world would have been impossible. আর পৃথিবীকে পরিচালনা করা তখন সম্ভব হতো না, And basically the whole universe would have been in chaos. আর আমাদের এই পুরো ইউনিভার্সটা কিন্তু পুরো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত। Because they would have seen that God was incapable of saving us. কারণ তখন সবাই দেখতো কি যে যিশু আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য বাঁচাতে পারবে না। So think of the risk that Jesus was running. এখন এটা চিন্তা করো যে যিশু আমাদের মধ্যে এসেছে, কতটা না বিপদের সম্মুখীন হয়ে এসেছে, And yet, he came. কিন্তু তবুও এত বিপদ থাকা সত্ত্বেও তিনি এসেছেন। And this plan of redemption wasn't something that God just came up with when we sinned. এখন আমাদের যে পরিত্রাণ তিনি করেছেন, এই পরিত্রাণের প্ল্যানটা কিন্তু এক চুটকিতে কিন্তু তিনি সেটা চিন্তা করেননি, এটা কিন্তু অনেক আগে থেকে করা ছিল। This was a plan that him and his father came up with from beforehand. এখন যিশু এবং আমাদের পিতা দুজনে মিলে কিন্তু এই প্ল্যানটা করেছে অনেক আগে, সৃষ্টি শুরুতে। Did he plan for sin? তিনি কি যখন এই প্ল্যানটা করেছিল তখন কি সে পাপের জন্য করেছিল? না। No. But he made a solution to deal with that emergency when it would come. এখন তিনি একটি সমস্যার সমাধান করে রেখেছিল, যদি ওই সমস্যাটা আসে তাহলে তিনি এইভাবে সমস্যাটার সমাধান করতেন। I also want you to think of this other idea. আমি তোমাদেরকে আরেকটা বিষয় চিন্তা করতে চাই। All of heaven
is invested in the salvation of our world. All of heaven is devoted to the salvation of our world. এখন স্বর্গরাজ্য সম্পূর্ণটাই কিন্তু আমাদের পৃথিবী পরিত্রাণের জন্য কাজ করছে। And they gave Jesus, and they're working continually to help us be saved. স্বর্গরাজ্য কি করলেন? যিশুকে আমাদেরকে দান করলেন এবং এখনো কাজ করে যাচ্ছেন যেন আমরা আমাদের পাপ থেকে মুক্তি পাই। They know that many will reject the help. স্বর্গরাজ্য সবাই জানে যে আমরা অনেকেই এই সাহায্যটাকে আমরা সাহায্যটা নিতে চাবো না। And yet still they give everything. কিন্তু তবুও স্বর্গরাজ্য এখনো আমাদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছে। And when it's all over, আর যখন আমাদের সময় শেষ হয়ে যাবে, when sin is finally destroyed, যখন পাপ পুরো ধ্বংস করে দেওয়া হবে and the earth is made new, এবং নতুন একটা পৃথিবী তৈরি করা হবে, God's not just going to be like, oh, phew, that's over. ঈশ্বর কিন্তু এমন করবে না যে হ্যাঁ এখন শেষ হয়েছে সবকিছু, Let's let them just live their lives good for now. এখন তিনি এরকম বলবেন না, না এখন ওদেরকে আমি ছেড়ে দিই, ওরা যা আছে তাই করবে। He's going to come and make his dwelling with us তিনি কিন্তু আমাদের ভিতরে আসবে এবং আমাদের সাথে বসবাস করবেন for eternity. সারা জীবনের জন্য। Isn't that an incredible thought? এখন যখন আপনি এটা চিন্তা করেন তখন আপনার অনেক ভালো লাগে না? Okay. Now we're going to start talking about today's topic. এখন আমরা আজকের ক্লাসে যেগুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা নিয়ে শুরু করব। Jesus was born into what nation? এখন যিশু কোন জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? The Jews, right? Why the Jews? এখন জিহুদি জাতি কেন? Why were they special? জিহুদি জাতিটা কেন স্পেশাল ছিল? আগে থেকে পরিকল্পনা Chosen nation by God. What did they say? আগে থেকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল। It was planned since before. Why did God choose to make one nation a special nation? এখন ঈশ্বর কেন ওই একটি মাত্র জাতিকেই স্পেশাল জাতি হিসেবে চুজ করছে কেন? না না বুঝতে পারতেছ না, যিশু জন্মগ্রহণ করছে কোথায়? জিহুদি জাতিতে। কেন জিহুদি জাতি? অন্যান্য জাতিতেও তো যিশু জন্মগ্রহণ করতে পারতো, কিন্তু জিহুদি জাতি কেন? Because of Abraham that he promised. আমাদের দাদা বলতেছে কি আব্রাহামের জন্য, তুমি বাংলায় বলো না? আচ্ছা, আব্রাহামের কাছে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তার জাতিকে সে মহান জাতি বানাবে। Let's look at Genesis 12:2 and 3. এখন আমরা আদি পুস্তক দেখব, তার 12 অধ্যায়। আদি তার 12 অধ্যায় 2 এবং 3। Says, and I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. দেখো এখানে কি বলছে? 2 পদে, আমি তোমার হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্বাদে আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে আমি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিব, আর যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে তাহাকে আমি অভিশাপ দিব, এবং তোমাকে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে। So who is he talking to here? এখন এইখানে ঈশ্বর কার সাথে কথা বলছেন? And what did he say he was going to do for him? এখন এখানে কি বলেছে যে তার আব্রাহামের জন্য ঈশ্বর কি করবেন? মহাজাতি তার জাতিকে যে আশীর্বাদ করবে তাকে সে আশীর্বাদ করে তার জাতিকে মহাজাতি করবে। He is saying that one said that he gave a great nation, and he said that those who are blessing that nation, they will be blessed. So he made them a great nation. For what purpose? এখন এখানে কি বলছে যে তিনি তাদেরকে মহাজাতিতে উৎপন্ন করবে, কিন্তু কেন? তার পারপাসটা কি ছিল? কারণটা কি ছিল? What's the last phrase say? এখানে Did you say and all the families of the earth be blessed? Sorry? Does the last part of verse 3 say, and in these shall the families of the earth be blessed? Yes. এখন এখানে শেষের দিকে দেখো 3 পদের শেষের দিকে কি বলতেছে? তোমাদের ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে। So what was the purpose? এখন অবশ্যই জন্য শোনো, এখানে বলছে কি যে এখানে উদ্দেশ্যটা কি, যে তাদের যে মহাজাতি উৎপন্ন করবে, এই জাতি উৎপন্নের উদ্দেশ্যটা কি? বলো এই শেষেরটা যেটা পড়ে দিলাম। So
So he wanted them to be a blessing to all nations. কারণ তিনি যে জাতিটা উৎপন্ন করবেন, মহাজাতি উৎপন্ন করবেন, সেই মহাজাতি কিন্তু অন্য সবার জন্য একটা আশীর্বাদ হয়ে আসবে। দেখো শেষে লেখা, He wasn't just choosing them to make them special and not favor the others. এখন সে কিন্তু ওই যে জিহুদি জাতিকে চুজ করছে এটার জন্য না যে তারা খুব স্পেশাল ছিল, এটার জন্য না, কিন্তু তাদের মধ্য দিয়ে অন্যরা সবাই আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে এই জন্য, বুঝছো? He chose them as the means of being a blessing to everybody else. এখন ওই যে আমি যেটা বললাম যে সে তাদেরকে চুজ করছে যেন তারা অন্য জাতিদের জন্য, অন্য সব পরিবারের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে। How would he do this? এখন এটা কিভাবে সম্ভব হবে? Through Jesus, yeah. Let's look at some other verses too. এখন আমরা অন্যান্য পদগুলো দেখি। Let's turn to Deuteronomy 4. এখন আমরা দ্বিতীয় দ্বিতীয় কত দ্বিতীয় Tar, 4, Bat, Aaf. 5 এবং 8 পদ। দ্বিতীয় কত অধ্যায়টি? 4 অধ্যায়। Tar, Bat, Aaf. And 4 অধ্যায়, 5 5 এবং 8। Bat, but like through. ও 5 থেকে 8। 5, Teke, Aaf. 3 অধ্যায়। Okay. Here Moses is talking to the children of Israel. এখানে কি হচ্ছে, মোশি ইসরায়েল জাতির সাথে কথা বলছে। He's been giving them instructions for a long time. এখন এই সময় কিন্তু Several chapters. এখানে কিন্তু মোশি ওই যে ইসরায়েল জাতি আছে তাদের সবাইকে বলতেছে যে কি করতে হবে না করতে হবে এই কয়েকটা অধ্যায় ধরে। Who wants to read these verses? এখন এই পদগুলো কে পড়বে? করো 5 থেকে 8। 5 থেকে হুম। আমি পড়ছি, দেখো আমার সেই সদাপ্রভু আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে সেরূপ বিধি ও শাসন শিক্ষা দিয়েছি, যেন তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ সেই দেশের মধ্যে তদনুসারে ব্যবহার করো। অতএব তোমরা সেই সমস্ত মান্য করিও ও পালন করিও, কেননা জাতি সকলের সম্মুখে তাহাই তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিস্বরূপ হইবে। এই সকল বিধি শুনিয়া তাহারা বলিবে, সত্যই এই মহাজাতির জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান লোক। কেননা কোনো বড় জাতির এমন নিকটবর্তী ঈশ্বর আছেন, যেমন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। যখনই আমরা তাহাকে ডাকি তিনি নিকটবর্তী। আর আমি অদ্য তোমাদের সাক্ষাতে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তাহার মতো যথার্থ বিধি ও শাসন কোনো বড় জাতির আছে? Okay. So, what was one of the means that God was using to be a blessing to others? এখন ঈশ্বর The means he was using for them to be a blessing. এখন ঈশ্বর এখানে তাদেরকে ব্যবহার করেছে যাদের মধ্যে দিয়ে তারা আশীর্বাদ পেয়েছিল। ইসরায়েল ইসরায়েল What thing had he given them that it talks about in these verses that would be a witness to other nations? এখন এই যে পদগুলো পড়লো, এই পদের ভিতরে কি আছে যেগুলো অন্যান্য জাতির কাছে উদাহরণ হয়ে দাঁড়াবে? ব্যবস্থা, বিধি শাসন, বিধি শাসন, like the principles. The principles. This says the statutes, the judgments, the laws. Yes. And it said that when other nations would see their laws, এটা বলেছে যে অন্যান্য জাতিরা যখন তাদের বিধি এবং শাসন দেখবে, that it would lead them to think about their God. তখন কি হবে, বিধি শাসনগুলো দেখে তখন তারা তাদের ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করবে And think, wow, what a God who's given them such good laws. তখন আচ্ছা শোনো এখানে ভালো করে, বিধি শাসনগুলো দেখে তখন তারা আমাদের ঈশ্বর মানে ইসরায়েলের ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করবে যে কতটা ভালোই না ঈশ্বর, যে তাদেরকে কত সুন্দর সুন্দর শাসন এবং কাজ দিয়েছে। A God who listens to them, a God who's near them. এমন একজন ঈশ্বর যে তাদের কথা শুনে এবং তাদের কাছে কাছে থাকে। So he gave them the law to be a blessing and a witness to other nations. এখন তিনি তাদেরকে শাসন কাজ দিয়েছেন যেন তারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় এবং অন্যান্য জাতিরা তাদের দেখতে পারে এবং জাতিরাও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। That they would see that God's law and his government is perfect. আর অন্যান্য জাতিরা যেন দেখতে পায় যে তিনি যে শাসন দিয়েছে, যে সরকার দিয়েছে, সরকার ছিল একদম পারফেক্ট, ভালো। Does that make sense? বুঝতে পেরেছো? Okay. He also gave the Israelites something else very important.
এখন ইসরায়েল জাতিদেরকে কিন্তু তিনি আরো একটা কিছু দিয়েছেন যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ। He gave them the sanctuary. তিনি তাদেরকে কি দিয়েছেন? It's not in this verse. Oh. It's otherwise. তিনি তাদেরকে পবিত্র মণ্ডলী দিয়েছেন। Are you very familiar with the sanctuary? আচ্ছা, আমি এটা তোমাকে সঠিক বাংলা বলছি। হ্যাঁ You want me to find it first? বলছো না যে বক্স How about like বক্স দাঁড়াও, 2 সেকেন্ড দাঁড়াও। নিয়ম সিন্ধু নিয়ম সিন্ধু নিয়ম সিন্ধু মনে হয়। same song? নিয়ম শুদ্ধ করে লোক বুঝবে না। Look up 27. নিয়ম সিন্ধু On your Bible. ওই নিয়ম ছিল ওইটাই যেটা সর্বাধিক ছিল দুই পাশে মূর্তি ছিল। That's what, let me tell them that Bengali that Okay. আচ্ছা, স্যাংচুয়ারি এটা ভালো বাংলায় বলা হয় অভয়ারণ্য। অভয়ারণ্য, হ্যাঁ, Make sense to them? অভয়ারণ্য মানে কি জানো? Are you familiar with this word? জানো না, অভয়ারণ্য মানে তুমি যেখানে যে আশ্রয় পেলে তুমি আর ভয় পাবো না, বুঝছো? ধরো তুমি তোমার বাবা মার কাছে গেলে, তুমি যখন বাবা মার কাছে থাকো তখন কি তোমার ভয় লাগে না, তাই না? অভয়ারণ্য মানে ওইটা, ঠিক আছে? Do they know what the sanctuary is? এখন তোমরা বুঝতে পারছো ওই অভয়ারণ্যটা কি? Yeah. Okay. So the sanctuary had different services or different ceremonies attached to it. এখন এই যে সেঞ্চুরির কথা বলা হয়েছে অভয়ারণ্য, সেটাকে আবার নিয়ম সিন্ধুকও বলা হয়, ঠিক আছে? আমার উপাসনালয় হইতে পারে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নিয়ম সিন্ধু, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একটা জায়গায় থাকে। What do you mean sanctuary by where we worship at that time, or the box that Israelite was carrying? Yeah, the sanctuary they built in the wilderness. শোনো এবার, নিয়ম সিন্ধুক হচ্ছে এমন একটা যেটা হচ্ছে ইসরায়েলীয়রা ওরা তৈরি করেছিল, ওরা যখন ওই প্রান্তর দিয়ে ঘুরছিল, বুঝছো? এখন ওইটার সময় That carries the Ten Commandments. Okay, that's the Ark of the Covenant. Okay. But that is in the sanctuary. Yeah. Sanctuary. ধর্মদান। আসল বাংলা হচ্ছে ধর্মদান। নিয়ম সিন্ধু শুদ্ধ বাংলা নিয়ম সিন্ধু না সেঞ্চুরি বাংলা হচ্ছে ধর্মদান। হ্যাঁ, ধর্মদান। Okay, they know what we're talking about or not? Yeah. Okay, so when the Israelites were in the wilderness, যখন ইসরায়েল জাতি ওই প্রান্তরে ছিল, God instructed them to build a sanctuary. ঈশ্বর তাদেরকে বলেছিল একটা নিয়ম সিন্ধুক তৈরি করতে। It had different compartments. আচ্ছা, সেই যে উপাসনালয়টা তৈরি করতে বলছে, ঠিক আছে? এই উপাসনালয়ের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের অংশ আছে। It had like a fence around it, basically a curtain around the outside. এখন এটা ছিল একটা তাঁবুর মতো। Like Israelites were camped all around it. আর ওটা যখন মাঝখানে দেওয়া হতো, আর ইসরায়েল জাতির সবাই কিন্তু এই পাশ দিয়ে তাঁবু টানিয়ে থাকতো। These dots are millions of little tents, okay? আর এই যে দাগগুলো দেখছো, এই দাগগুলো কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট তাঁবুর মতো। Okay, and this part of the sanctuary was the courtyard. এখন Open. ও আচ্ছা, এই যে উপাসনালয় তৈরি করা হয়েছিল, ধর্মধাম তৈরি করা হয়েছিল, এটা হচ্ছে একটা উঠানের মতো। But inside it had 2 rooms that were covered with a special curtain. এখন এটা ছিল উঠানের মতো, কিন্তু ভিতরে ছিল 2টা রুম, যেটা হচ্ছে কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। In the courtyard it had an altar. এখন এই যে উঠানটা ছিল, সেই উঠানের ভিতরে কিন্তু একটা অল্টারের মতো ছিল।
This is where they offered sacrifices every day. এখানে কিন্তু তারা তাদের যে উৎসর্গগুলো আছে বেদি ছিল, এটা উৎসর্গের বেদি। হ্যাঁ Then it had a laver with water, like আর a thing of আর water, ওইখানে একটা ছোট একটা বোলের মতো ছিল যেখানে পানি থাকতো, where the priest would wash যেখানে পালক বা যাজকরা যে ওখানে তাদের হাত ধুইতো, before entering the sanctuary. তারপর নিজেদের পরিষ্কার করার পরে তারা এই যে ঈশ্বরের মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতো, পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতো। In this room called the holy place, এই জায়গাটাকে বলা হয় পবিত্র স্থান। it had 3 furnitures. আর এখানে কিন্তু 3টা আসবাবপত্র ছিল। It had a candlestick, এখানে একটা ওই যে মোমবাতি দানি ছিল, and the lights, the candles were kept burning all the time. আর এখানে যে মোমবাতিগুলো লাগানো হতো সেটা কিন্তু সব সময় জ্বলতে থাকতো। It had a table with 2 stacks with 12 loaves of bread, total of 12. এখানে একটা টেবিল ছিল, সেই টেবিলে কিন্তু সবসময় রুটি থাকতো, সেটা হচ্ছে 12টা রুটি থাকতো। And it had another altar called the altar of incense. আর এখানে ছিল আর একটা বেদি, যে বেদিকে বলা হয় ইনসেন্স, মানে হচ্ছে যেখানে ধূপ দেওয়া হতো। The priest would come and offer incense on this altar. আর যখন যাজক ভিতরে আসতো, ভিতরে এসে এখানে ধূপ দিত। Inside this room was the most holy place. আর ভিতরে যে জায়গাটা ছিল সেটাকে বলা হয় মহাপবিত্র স্থান। And in there was the Ark of the Covenant. আর এইখানে ছিল নিয়ম সিন্ধু। ওই যে দুইটা ইয়া ছিল না, যে স্বর্গদূত ছিল, স্বর্গদূত হিসাবে ওটা। You just told me those were angels? Okay, good. Sorry, it's a global drawing. And in this were the 10 Commandments. আর এটার ভিতরে ছিল 10 আজ্ঞা। And some other things like some of the manna. The bread, the manna, the bread. আচ্ছা, বল ওই যে বল। ঈশ্বর মান্না দিত না, সে মান্নার কিছু অংশ এর ভিতরে ছিল। So, and in here, only the high priest would enter there one time a year. আর এখানে যে মহাযাজক যে ছিল, সে শুধুমাত্র এই রুমটায় প্রবেশ করতে পারত। At some point, I'm sure we will learn lots more about the sanctuary. এখন আমরা হয়তো অন্য একটা সময় এই ব্যাপার সম্পর্কে আমরা জানবো। Every furniture item holds special significance. এখন মনে রাখবে যে এখানে যে ফার্নিচারগুলো আছে, যাজকগুলো আছে, সবগুলোর ভিতরে বিভিন্ন মানে আছে। And the ceremonies that the priest performed daily also had special significance. আর যাজকরা যে অনুষ্ঠানগুলো করতো, সেই অনুষ্ঠানের কিন্তু একটা মানে আছে। But the purpose of it in general was to help us have an illustration of the plan of salvation. এখন এই যে ছবিটা তোমরা দেখলে, আর যে নিয়ম কানুন আছে, সেই নিয়ম কানুনগুলো আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে যেন আমরা পরিচয় সম্পর্কে আগে থেকেই জানতে পারি। Central to its ceremonies was the sacrificing of lambs. এখন এইখানে যে অনুষ্ঠানগুলো হতো সেটা হচ্ছে কিভাবে মেষকে উৎসর্গ করা হতো। They were sacrificed for different reasons, এখন মেষগুলো কিন্তু উৎসর্গ করা হতো বিভিন্ন কারণে, but especially as a sin offering. বিশেষভাবে যারা পাপ করতো সে পাপের অফারিং হিসেবে দেওয়া হতো। The lambs were representative of Jesus. এখন যে মেষগুলোকে উৎসর্গ করা হতো সেগুলো হচ্ছে যিশু ছিল, যিশু সেখানে চিহ্ন হিসেবে আছে। The person who had sinned would bring the lamb to the sanctuary. যে পাপ করতো সে একটা মেষ নিয়ে আসতো ওখানে বেদিতে। They chose one that had no deformities or anything defective in it. এখন তারা ওই মেষগুলোকেই বেছে নিত, যে মেষগুলোর ভিতরে কোনো খারাপ কিছু ছিল না, মানে সম্পূর্ণ সাদা পবিত্র। They laid their hands on its head তারা তখন তার মাথায় হাত দিত and confessed the sin that they had committed, এবং তারা যে পাপ করছে সেই পাপ স্বীকার করত, and then they killed it. এবং তারপরে সে ওটা মেরে ফেলত। And the priest helped them to properly burn the sacrifice. আর তখন যাজকরা কি করতো, তাদেরকে সাহায্য করতো যেন ওই মেষটাকে তারা ভালোভাবে এবং সঠিকভাবে তারা ওটা উৎসর্গ করতে পারে। This was to help them have a living object lesson of what Jesus was going to do for them. এখন এটা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে শেখানোর জন্য যে যিশু যখন আসবে তখন যিশু আমাদের জন্য কিভাবে মারা যাবে। He was like the innocent lamb. তিনি ছিল সে একটা পবিত্র, মানে কোনো পাপ করেনি এমন একজন মেষ শাবকের মতো পবিত্র, এবং তার কোনো পাপ ছিল না। But
we, in accepting his sacrifice, lay our sins on him. আর আমরা Accepting his sacrifice. I don't know if I said that right. In accepting his sacrifice for us, we confess our sins and lay them on him. এখন আমরা তখন কি করি, আমাদের পাপ স্বীকার করি এবং আমাদের পাপগুলো তার কাছে তুলে দিই। And because of our sins, he died. আর আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি এবং আমরা আমাদের পাপের ভার তার কাছে তুলে দিই, তখন তিনি আমাদের পাপ নিয়ে মারা যান And we can be forgiven. এবং তখন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। Does this make sense to you? এটা কি বুঝতে পারছো? Is this something that you've heard before? এখন এইটা কি তুমি আগে শুনেছো এই ব্যাপারটা? Some yes, some no. Yes. শুনছি মানে এইভাবে শুনি নাই পুরোপুরি। শুনছি যে আগে মানে মানুষ পাপ করলে পাপ থেকে পাপ ক্ষমা হওয়ার জন্য আর কি এরকম মনে পশু বলি দিতে হইতে হয়। হ্যাঁ। কিন্তু তুমি এটার যে চিহ্ন হিসেবে যেটা ব্যবহার করতে জানতে না। তাহলে Okay, he knew that before they used to sacrifice animal for the forgiveness, but he didn't know the meaning of that sacrifice. Okay, I'm so glad we're talking about this then. And আমার ভালো লাগছে যে আমি তোমাকে এটা শেখাতে পেরেছি। Something similar happened to the Israelites. এখন এইগুলো কিন্তু একই রকম কিছু হয়েছিল ইসরায়েলদের সাথে। He gave this to them as an object lesson. এখন ঈশ্বর ইসরায়েলীয়দের এটা দিয়েছেন যেন তারা বুঝতে পারে, একটা শিক্ষা নিতে পারে। And again, all that I've told you is just a tiny bit of all the meaning in the ceremonies. এখন আমি যে তোমাদেরকে যেটা বলেছি সেটা কিন্তু খুব ছোট একটা অংশ, কিন্তু আসলে কিন্তু এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। But it was designed to teach them কিন্তু এটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যেন তারা শিক্ষা পায় এ থেকে, and to help them realize how horrible sin is. এবং তাদেরকে এটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঈশ্বর চেষ্টা করেছেন যে পাপ করা কতটাই না খারাপ একটা ব্যাপার, And the beauty and incredibleness of what Jesus would do for them. এবং যিশু যে আমাদের জন্য কি করবেন সেই সৌন্দর্যটা আমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। It was to help them look forward in faith to when Jesus would come. এখন এটা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেন তারা বিশ্বাস নিয়ে যিশুর জন্য অপেক্ষা করে যে কখন যিশু আসবে এবং আমাদেরকে পাপ থেকে উদ্ধার করবে। They were never to think that the Lamb was actually saving them. তারা কিন্তু এটা কখনোই বিশ্বাস করেনি যে ওই যে মেষটা আছে সেই মেষটাই তাদেরকে পাপ থেকে বাঁচাচ্ছে। But it was to help them have faith in Jesus who would save them. আর এইটা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে যেন তারা এটা বিশ্বাস করে এবং তারা এটা চিন্তা করে যে যিশু আসবে এবং তাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করবে। So this was a gift to the Israelites to help them. আর এটা ছিল ইসরায়েলীয়দের জন্য একটা আশীর্বাদ, একটা উপহার, যাতে তারা পাপ থেকে মুক্তি পায়। It also gave them an incredible opportunity to be able to teach other nations. আর তাদেরকে এটা দেওয়া হয়েছিল, এই আশীর্বাদটা দেওয়া হয়েছিল যেন তারা অন্যান্য জাতিদেরও এই আশীর্বাদ সম্পর্কে জানাতে পারে। But what did they do with this gift God gave them? কিন্তু ঈশ্বর যে তাদেরকে আশীর্বাদটা করেছেন, এই উপহারটা দিয়েছেন, তারা কি করলো এই উপহারটা দিয়ে? He'd given them His law, ঈশ্বর তাদেরকে তার নিয়ম নীতি দিয়েছেন, given them so much information and knowledge. এবং তাদেরকে অনেক জ্ঞান এবং অনেক ইনফরমেশন দিয়েছিলেন এই ব্যাপারে। He gave them the sanctuary. তিনি তাদেরকে এই ধর্মধাম দিয়েছেন। And He promised to send them Jesus through their line, or through their. আর তিনি বলেছেন যে তাদের জাতির মধ্যে দিয়ে যিশু আসবেন এবং তাদেরকে রক্ষা করবেন। And this way He designed for them to be messengers of this hope to the whole world. আর তিনি পাঠিয়েছেন একটা মেসেঞ্জার হিসেবে, একটা দূত হিসেবে, যে তারা আসবে এবং প্রত্যেকটা জাতি এবং সারা বিশ্বকে বলবে যে যিশু আসবে। But did they fulfill this purpose? কিন্তু তাদেরকে যে কাজ দেওয়া হয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্যটা দেওয়া হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যটা কি তারা করেছে? না। They had their mind set on worldly greatness. তাদের মন মানসিকতা সবসময় ছিল কি পৃথিবীতে কিভাবে উপরে থাকা যায়। They started to go after the gods of other nations. তারা কি করলো? আমাদের ঈশ্বরের পিছনে না গিয়ে তারা অন্যান্য জাতির ঈশ্বরের পিছনে গেল। They wanted to be like other nations in wealth and power. তারা কি চাইলো? তারা চাইলো যে তারা যেন অন্যান্য জাতির মতো তাদের ঈশ্বরকে উপাসনা করতে পারে এবং অন্যান্য জাতির মতো অনেক ধনী হতে পারে। Through obedience to God, God blessed them greatly. এখন যখন আমরা যিশুর কথা শুনি, ঈশ্বরের কথা শুনি, তার কথা মান্য করি, তখন কিন্তু তিনি আমাদেরকে অনেকভাবে আশীর্বাদ করেন। But when they focused in on themselves and on worldly greatness, কিন্তু তখন তারা যখন শুধুমাত্র
পৃথিবীতে তারা কিভাবে ভালো থাকতে পারে এই ব্যাপারে চিন্তা করবে এবং নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকলো and strayed from God, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে গেল, God could not bless them. ঈশ্বর কিন্তু তাদেরকে আশীর্বাদ করতে পারলো না। They lost sight of what all of this meant. তখন কি হলো, তারা এইসব যে যে অনুষ্ঠানগুলো হতো এই অনুষ্ঠানের মানেটা কি এগুলো থেকে তারা দূরে চলে গেল এবং তারা ভুলে গেল এটা। It was just like something they did because they had to. তারা শুধুমাত্র এটা করতো কারণ তাদের করতে হতো। But that's not the purpose of why God gave it. আর ঈশ্বর কিন্তু এটা শুধুমাত্র করার জন্য দেয়নি, এটা পালন করার জন্য দিয়েছে, যেন তারা হৃদয় থেকে এটা বুঝতে পারে। Without trusting in Jesus, it would do them no good. ঈশ্বরের বিশ্বাস, যিশুকে বিশ্বাস না করলে তাদের কিন্তু কোনো কিছুতেই ভালো হবে না। As they associated with heathen nations, instead of being a good influence on them, the heathens influenced them. Heathen, like the pagan. তো তারপরে এখন এখানে যে বলছে যে অন্যান্য জাতিদেরকে তারা বুঝাবে, কিন্তু অন্যান্য জাতিদেরকে না বুঝিয়ে বরং অন্যান্য জাতিরা তাদের উপরে প্রভাব ফেলছে। Do you remember the stories of what happened to Israel over the years? এখন তোমাদের কি মনে আছে যে ইসরায়েলিরা যে প্রান্তে ছিল তাদের সাথে কি কি হয়েছিল, মনে আছে এটা? Do you remember the stories of the conflicts that they had with other nations? এখন তোমাদের কি ওই যে গল্পের কথা মনে আছে যখন তাদের সাথে অন্যান্য জাতির সমস্যা হয়েছিল? Do you remember the story of when they were taken captive to Babylon? তোমাদের কি মনে আছে যে যখন তাদেরকে আক্রমণ করা হলো, তাদেরকে বন্দী বানিয়ে অন্য ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হলো, বাবিলে? Why did God let that happen to them? এখন ঈশ্বর কেন এইসব তাদের ভিতরে হতে দিয়েছিল? পাপের শাস্তি। Because They sinned. True, when they were choosing to follow their own ways, there are natural consequences to our disobedience. এখন যখন তারা ঈশ্বরের কথা না শুনে, তারা নিজেদের মতো চলার চেষ্টা করে, তারা কথা শুনেনি, এজন্য তারা তাদের শাস্তি পাচ্ছে। If they weren't obeying Him and listening to Him as their protector, He couldn't protect them. এখন যখন তারা ঈশ্বরের কথা শুনেনি, ঈশ্বর যা বলছে তা পালন করেনি, এজন্য ঈশ্বর তাদেরকে সাহায্য করতে পারেনি। But there was more to it too. কিন্তু এর সাথে আরো কিছু আছে। Anybody else have ideas? অন্য কেউ কি বলতে পারবে? Think about what happened to them when they were in another country, another nation. এখন এটা ভাবো যে যখন তারা অন্য জাতির ভিতরে গেল তখন কি হলো? হ্যাঁ, যখন মিশরে ছিল তখন তারা দাস হিসেবে ছিল। he's telling that when they went to other nation, they became their servant. And it was hard, wasn't it? তাদের জন্য এটা অনেক কষ্টকর ছিল, তাই না? Many times God uses to bring them to repentance. এখন ঈশ্বর কিন্তু অনেকবার চেয়েছিল যেন তারা তাদের পাপের জন্য কষ্ট পায়, তাদের পাপ স্বীকার করে। He also used it as an opportunity for them to fulfill His purpose for them. এখন ঈশ্বর যখন তাদেরকে অন্য জাতির ভিতরে যাবে, যে এটার জন্য পারমিশন দিয়েছিল, হ্যাঁ, ঈশ্বর যদি না বলতো তাহলে কিন্তু তারা কখনোই যেতে পারতো না। দিয়েছিল কারণ তারা যেন বুঝতে পারে এবং তাদের পাপের ক্ষমা চেতে পারে। Okay. He designed for them to be a blessing to all nations, right? এখন ঈশ্বর সেই তাদেরকে অন্য জাতিদের ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল যেন তারা অন্য জাতির কাছে আশীর্বাদ হয়ে আসতে পারে। So if they weren't doing that when they were in their own place, এখন তারা যখন নিজেদের ভিতরে আসে, নিজেদের ভিতরে থেকেও যখন তারা অন্যদেরকে আশীর্বাদ করতে পারছে না, He spread them out so that they could be a witness in those places. তখন কি করলো, তিনি তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেল যেন তারা ওই বিভিন্ন জাতিদেরকে আশীর্বাদ দিতে পারে। As they repented and came back to God there, আর যখন তারা তাদের পাপের জন্য পাপ স্বীকার করলো এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসলো, they could help others learn about Him. তখন তারা অন্যদেরকেও ঈশ্বর সম্পর্কে বোঝাতে সাহায্য করলো। When they came back from Babylon, আর যখন তারা বাবেল থেকে ফিরে আসলো, in the time before Jesus came, আর যিশু আসার আগে এই ঘটনাটা হয়েছিল, they especially closed themselves in from other nations. তখন কি করলো, তারা অন্যান্য জাতি থেকে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রাখলো, ঢেকে রাখলো। I mentioned that they had lost sight of what all of this meant. আমি তোমাদেরকে এটা বলেছিলাম না যে তখন তারা এই যে এসবের মানে কি সব ভুলে গিয়েছিল। But
not only did they lose sight of its meaning, but they added their own ceremonies. এখন শুধুমাত্র যে তারা এসব ভুলে গিয়েছিল এমন না, তারা কি করছিল এইসবের সাথে নিজেদের বানানো অনুষ্ঠানগুলো যোগ করেছিল। The religion had lost its spiritual meaning to them. তখন আমাদের ধর্মের যে আত্মিক যে শক্তিটা, এই সব কিছু তারা ভুলে গিয়েছিল। And they replaced that with a whole bunch of useless rules. আর তখন আসল নিয়ম নীতিকে বাদ দিয়ে তারা তাদের এমন নিয়ম নীতি দিল যে এগুলোর কোনো মানেই হয় না। Rules that God hadn't ever given them. এমন সব রুলস বা নিয়ম নীতিগুলো দিল যেগুলো ঈশ্বর তাদেরকে কখনোই দেননি। It made their religion a burden. তখন কি হলো, তাদের ধর্মটা তখন তাদের কাছে একটা কষ্টের বোঝা হয়ে গেল। There were so many rules they could hardly obey them. They couldn't obey them all. এখন ওইখানে এমন এমন সব নিয়ম দেওয়া হয়েছিল যেগুলো তারা কখনোই মান্য করতে পারতো না। Is this what God wants religion to be like? এখন ঈশ্বর কি চান যে আমাদের ধর্মটা এমন হোক? না, তাই না? No. And so when other people saw them, this kind of religion, would it make them want to follow that way too? এখন অন্যান্য জাতিরা যদি দেখে যে আমাদের কষ্ট হচ্ছে ঈশ্বরের নিয়ম কানুন পালতে, তোমার কি মনে হয় অন্যান্য জাতিরা কি আমাদের ধর্ম পালন করতে চাবে? No. Plus, they thought of themselves as very special. আর কিন্তু কি হলো, তারা নিজেদেরকে কি ভাবলো যে নিজেরা অনেক স্পেশাল, এটা ভাবতে থাকলো। They knew that God had chosen them as His special people. তারা জানতো যে ঈশ্বর তাদেরকে একটা জাতি হিসেবে শনাক্ত করেছিল, স্পেশাল জাতি হিসেবে। But they forgot why. কিন্তু তারা ভুলে গেল যে কি কারণে তাদেরকে স্পেশাল বলা হতো। So instead of being that blessing to others, এই জন্য অন্যদের কাছে আশীর্বাদ হওয়ার পরিবর্তে they just thought they were better than everybody else. তারা শুধুমাত্র ভাবতো কি আমরা অন্যদের থেকে অনেক ভালো। They hardly even have anything to do with other people. আর তারা এমন করলো যে তারা অন্যান্য জাতির সাথে মিশতেই যেত না। So do you see the difference between what God designed them, the purpose God designed them to fulfill? এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ঈশ্বর কি চেয়েছিল তাদের জন্য, যে তাদের উদ্দেশ্যটা কি ছিল, And the way that they actually lived? কিন্তু আসলে তারা প্রকৃতভাবে কিভাবে জীবনযাপন করেছে, মানে এই বিপরীতটা দেখতে পাচ্ছ? Do you see the contrast? তোমরা কি এই ডিফারেন্সটা দেখতে পাচ্ছ? Do you think they were ready for Jesus to come to them? এখন তোমাদের কি মনে হয় যে তারা যিশুর আগমনের জন্য রেডি ছিল? মনে হয় They were looking for worldly greatness. তারা কিন্তু শুধুমাত্র পার্থিব যে ধন দৌলত এইসবের জন্য বসেছিল। They were also under the oppression of Roman rule. আর তারা কি ছিল, রোমানদের সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। The Jewish leaders wanted freedom from the Romans. জিহুদি জাতি যারা আছে, জিহুদি যে জাতির প্রধানরা আছে, তারা চাচ্ছিল যে রোমানদের থেকে যেন তারা স্বাধীনতা পায়, so that they could have the power and be the rulers. যাতে করে তারা ওই রোমানদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়ে তারা নিজেরা যেন ওই জিহুদিদের কর্তা হয়ে ওঠে। The people were oppressed. আর মানুষেরা তখন তারা কিন্তু তখন সাফার করছিল। And they just wanted to be free of the Romans. আর তারা চাচ্ছিল কি যেন আমরা রোমানদের থেকে যেন স্বাধীনতা পেতে পারি। So what people wanted was worldly greatness. আর তাই মানুষরা কি চাচ্ছিল তখন, যে তারা চাচ্ছিল পার্থিব ধন সম্পত্তি, Freedom from the Romans. আর রোমানদের থেকে স্বাধীনতা। And they didn't even understand their religion. তারা তাদের ধর্মটাই ভুলে গিয়েছিল। So Jesus was going to come like a humble servant. এই জন্য দেখেন, যিশু কিন্তু এখানে আসবেন আমাদের কাছে আমাদের সেবা দেওয়ার জন্য। Do you think they were ready to receive him? এখন আপনাদের কি মনে হয় যে ওই লোকেরা যিশুকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল? মনে হয় না। God had given so many prophecies telling about Jesus coming. এখন ঈশ্বর কিন্তু অনেকভাবে মানে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে কিভাবে যিশুর আগমন হবে। They knew where he would be born. তারা জানতো যে যিশুর জন্ম কোথায় হবে। They even could know exactly when he would be born. এবং তারা যদি চাইতো তাহলে তারা জানতে পারতো যে যিশুর জন্ম কখন হবে। The prophecies told what his ministry would be. এখন ভবিষ্যৎবাণী বলেছিল যে যিশুর কাজ কি ছিল। But there were also prophecies about his second coming. আর এমনও দেওয়া আছে তার দ্বিতীয় আগমন, মানে যিশুর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যৎবাণীর কথা দেওয়া আছে। And when the people studied, they studied looking for what they wanted. এখন যখন
তারা বাইবেল পড়তে থাকলো, তারা এমনভাবে পড়তে থাকলো যে তাদের যে আশা বা বাসনা যেটা আছে সেইভাবে তারা ওটা অধ্যয়ন করছিল। And that's a dangerous thing. এখন যখন আমাদের মন বাসনা নিয়ে আমরা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করি, সেটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক একটা ব্যাপার। We need to let the Word of God speak to us. আমাদের উচিত ঈশ্বরের বাক্য যেন আমাদের সাথে কথা বলে, Not to try to look for it to fulfill what we want. এখন আমাদের এমনভাবে বাক্য দেখা উচিত না যেখানে আমরা যা চাই সেটা যেন আমরা পাই, সেটা যেন আমাদের ভাবা উচিত না। Does that make sense to you? এটা কি বুঝতে পারছো? But because they came with this mindset, কিন্তু তারা এই এমন মন এবং বাসনা নিয়ে আসলো যে তারা শুধুমাত্র তারা যা চায় সেটাই করতে চায়, they confused the prophecies. তখন কি হলো, তারা ভ্রান্ত ভবিষ্যৎবাণীটা বুঝলো। The prophecies of his first and his second coming. তার যিশু যে প্রথম আগমন এবং দ্বিতীয় আগমনটাকে গুলিয়ে ফেললো। They read of him coming with power. তারা কি পড়েছিল যে ঈশ্বর আসবে মহাশক্তির মাধ্যমে। But when was he going to do that? কিন্তু তার যে মহাশক্তির আগমন হবে সেটা কখন হওয়ার কথা ছিল? দ্বিতীয় আগমনে, সেকেন্ড কামিং। Second coming, right? So they thought, oh, he's coming, he's going to free us from the Romans. তখন কি হলো, তারা প্রথম আগমনের কথা চিন্তা না করে তার দ্বিতীয় আগমনেরটা পড়লো যে সে মহাশক্তিতে আসবে এবং আমাদেরকে রোমীয়দের হাত থেকে রক্ষা করবে, স্বাধীন করবে। So they set themselves up to look for the wrong thing. আর তখন কি করলো, তারা ওটা চিন্তা করতে লাগলো যে যিশু আসবে আমাদেরকে রোমীয়দের কাছ থেকে স্বাধীন করতে। Okay, are we supposed to be done at 9:50? Yep, 3 minutes. Oh dear, okay. So, We're in informal school and Jim's 2 minutes extra, they want mine, okay, and I want mine here. okay. But God had appointed the perfect time for him to come. কিন্তু এটা মনে রাখবেন যে ঈশ্বর যিশুর জন্য একটা সঠিক সময় রেখেছে যখন যিশু আমাদের মধ্যে আসবে। And when the time was right, he came. আর যখন সময় সঠিক ছিল তখন যিশু আমাদের মধ্যে আসবে। There were actually many reasons why it's obvious it was the perfect time. এখন এমন অনেক বিষয় আছে যেটার জন্য আমরা বুঝতে পারি যে ওই সময়টা ছিল সঠিক সময় তার আগমনের। The world was united under one government. এখন তখন কিন্তু সমস্ত পৃথিবীটা কিন্তু এক সরকারের মধ্যে ছিল। There was one language that was widely spoken. আর একটা ভাষা ছিল যেটা পৃথিবীর সবাই কথা বলতে পারত। The Jews had been dispersed through other areas. জিহুদিরা কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছিল। But for ceremonies attached, or for events attached to the ceremonies of the sanctuary, they returned at different occasions to Jerusalem. এখন এই যে অনুষ্ঠান আছে, এই অনুষ্ঠানটা পালন করার জন্য ওই বিভিন্ন জায়গায় যে জিহুদিরা আছে তারা সবাই একসাথে আসতো, জেরুসালেমে আসতো এবং এই অনুষ্ঠানটা পালন করতো। And then from there they went back to their homes. আর তারা সেই অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করে তারা আবার তাদের ঘরে ফিরে যেত। So it was a perfect time for the message for Jesus coming to spread to the whole world. আর ওটা ছিল এমন সঠিক একটা সময় যেখানে যিশু যে আগমন হবে সে আগমনের বার্তাটা সব জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। But and there were some people who were looking for his coming. এখন ওখানে কিন্তু আরো অনেক লোকজন ছিল যারা কিন্তু তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল, But very few. কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। Satan had tried so hard to push people as far as possible from God. শয়তান কিন্তু অনেক চেষ্টা করছিল যাতে করে তারা ঈশ্বর থেকে মানুষেরা ঈশ্বর থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারে। And to give them this idea that by doing enough things good, by filling their lives with enough ceremonies, আর তারা শয়তান এটা বোঝাচ্ছিল যে যদি তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনটা যদি শুধু অনুষ্ঠান দিয়ে ভরে ফেলে, they could save themselves. তাহলে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে। This is the root of false religion. আর এটা হচ্ছে নিজেদেরকে নিজেরা রক্ষা করা হচ্ছে একটা মিথ্যা ধর্মের রূপ বা শিকড়। And it makes it so that we have no barrier against sin. আর এটা এমন করেছে যেন আমাদের এবং পাপের মধ্যে যেন কোনো দেয়াল না থাকে। When you believe you can save yourself, you can't. এখন যখন তুমি বিশ্বাস করো যে তুমি নিজেকে পাপ থেকে রক্ষা করতে পারবে, তাহলে এটা ভালো। So they were captive to Satan. এই জন্য কি হয়েছে, তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য শয়তান তাদেরকে বন্দী করে রেখেছিল। So Jesus came to restore. এই জন্য যিশু এসেছিলেন যেন আমরা এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তি পাই, To save the people who become lost in sin.
আর ওই ওই লোকেরা যারা পাপে হারিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বাঁচানোর জন্য। Okay, we don't have time to talk about more. আমাদের আর সময় নেই বেশি কথা বলার। But the 3 points I want you to remember today. আমি চাই এখন মনে রাখো এটা 3টা পয়েন্ট মনে রাখো। God's purpose, His ideal for the Jewish nation. God's purpose, His ideal for the Jewish His nation. ideal, yeah, you. এখন জিহুদি জাতির জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। দেখো জিহুদি জাতির জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। And if you were taking notes on that, then you can go back and remember what that was. I don't think so. Well, they should have. বাইবেলের পদগুলো লিখে রাখছো তোমরা? হ্যাঁ Okay. Okay. What the nation did instead. কিন্তু 2 নম্বর হচ্ছে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য যেটা ছিল কিন্তু ওই লোকেরা কি করেছিল, লোকেরা মানে ইসরায়েল জিহুদিরা আসলে কি করেছিল। সেকেন্ড, জিহুদি জাতিরা আসলে কি করেছিল। And the reasons why it was a good time for Jesus to come. Yeah, third one. Why? Why the time was perfect for him to come. আচ্ছা। আর 3 নম্বর হচ্ছে যিশু যে পৃথিবীতে আসছিলেন ওই সময়টা কেন সঠিক ছিল। যিশু পৃথিবীতে আসলেন ওই সময়টা কেন সঠিক সময় ছিল। So your job is to remember the answers to each of those points. এখন এই যে 3টা পয়েন্ট দিলাম না, এই পয়েন্টগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবা, ঠিক আছে? এটার উত্তরটাও মনে রাখার চেষ্টা করবা। If you weren't taking notes during the beginning, most of the class, তুমি যদি এই যে ক্লাস শুরুর পর থেকে যদি তুমি নোট নিতে থাকো, then I recommend that while you still remember that you write the answers to each of those এখন আমি points. তোমাদেরকে বলতেছি যে 3টা পয়েন্ট দিলো না, এই পয়েন্টের যে উত্তরগুলো আছে মানে প্রশ্নের যে উত্তরগুলো আছে এই উত্তরগুলো তোমরা এখনই লিখে ফেলতে পারো। Okay, now homework for the weekend. এখন এই যে আমাদের যে উইকেন্ড আসতেছে না, সাপ্তাহিক ছুটি, এই ছুটিতে আমাদের হোমওয়ার্ক কি কি আছে? We're going to start our project that we're going to be working on, আমরা আমাদের প্রজেক্ট শুরু করব, but I don't really have time to describe it to you right now. কিন্তু এখন আমি সময় নেই তোমাদের কাছে বলার মতো। So right now what I want you to do তাই আমি এখন তোমাদেরকে যা চাই তোমরা করো, is write one paragraph. চাই যে তোমরা একটা প্যারাগ্রাফ লেখো, একটা ভাব সম্প্রসারণের মতো লেখো। And in that paragraph, I want you to describe basically what we talked about today. আর ওই যে ভাব সম্প্রসারণটা তোমরা লিখবা, এটা হচ্ছে আজকে তোমরা যে ক্লাসটা করলা এই ক্লাসের উপরে একটা ছোট একটা প্যারাগ্রাফ লেখো। What God's purpose was for His people, আর এই প্যারাগ্রাফটা হবে এরকম ভাবে যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি ছিল versus the way they actually lived. কিন্তু ঈশ্বর, আচ্ছা তোমরা লেখো আগে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য মানুষের জন্য কি ছিল কিন্তু মানুষ আসলে কি করবে, মানে এটা ইসরায়েল জাতির জন্য, হ্যাঁ ইসরায়েল জাতিটা আশীর্বাদের জন্য ছিল, কিন্তু ইসরায়েল জাতি আশীর্বাদের পরিবর্তে তারা আরো অন্যান্য জাতি থেকে তাদের ওইটা, বুঝতে পারছো তো? Okay, so just one paragraph, ছোট একটা প্যারাগ্রাফ লিখবা, and then you can read the chapter 6. আর তোমাদের বইয়ে 6 অধ্যায়টা পড়বা, অধ্যায় 6 এটা পড়বা, ঠিক আছে? And we'll follow the principle of reading as much as you can read in 40 minutes. আর ওইটাই তোমরা 40 মিনিটের ভিতরে যতটুকু পড়তে পারো ততটুকুই পড়ো। And I want you to be thinking while you're reading this. আর আমি চাই যখন তোমরা এই বইটা পড়বে তখন এটা মনে রাখবে। It'll be talking about when the wise men came to Jesus. আর এইটাও কিন্তু বলতেছে, 6 অধ্যায়টাও বলতেছে যে যখন ওই যে ওয়াইজ মেন মানে পণ্ডিতরা যিশুকে দেখতে আসলো, I want you to think about what was the difference between the wise men আমি চাই তোমরা এটা ভাবো যে ওই যে পণ্ডিতদের ভিতরে যে পার্থক্যটা রয়েছে and the Jewish leaders. পণ্ডিতদের ভিতরে পার্থক্য আর জিহুদি জাতির যে প্রধান যাজকেরা আছে তাদের ভিতরে পার্থক্যটা কি ছিল। One was looking for him, একজন for ছিল Jesus. ওই পণ্ডিতেরা কিন্তু যিশুকে খুঁজছিল, One was not. কিন্তু যাজকেরা তাদেরকে খুঁজছিল না, জিহুদিরা। What made the difference? এখন এই পার্থক্যটা কেন হলো Do you understand? বুঝতে পারছো প্রশ্নটা কি? So think about that while you read. এই জন্য ওইটা চিন্তা করবা, যখন তুমি ওইটা পড়তে থাকবা এই ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকবা। And we're going to talk about it in class on Monday. আর এটা নিয়ে আমরা মানডেতে ক্লাস করব, Okay? ঠিক আছে?
Okay, who will pray? কে প্রার্থনা করবে? Can't remember who prayed yesterday. আমি করি Okay. প্রার্থনা করি जो সরস্বতীকে ধন্যবাদ দিই ওর উপর প্রশংসা করি প্রভু তুমি আমাদেরকে সুন্দর ক্লাস দিয়েছো এই ক্লাসে আমরা হয়তো মনোযোগ দিতে পারিনি প্রভু তুমি জানো প্রভু যা শিখতে পেরেছি এগুলো যেন মনে রাখতে পারি তুমি সাহায্য করো সঙ্গে তোমার প্রার্থনা যিশুর নামে চাই